सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां वड्डियां खबरां दे इस खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। इस खास बुलेटिन दे विच असीं तुहानूं दस्सांगे मंगलवार दीयां हुण तक दीयां पंजाब दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे मौसम दी ताज़ा जानकारी तो। चंडीगढ़ मौसम केंद्र ने पंजाब दे विच अगले 5 दिनां दे लई फिर येलो अलर्ट जारी कीता है। 28 जून यानी कि बुधवार नूं सूबे दे माझा दुआबा ते पूर्वी मालवा दे विच मींह पैण दी पूरी संभावना है। पश्चिमी मालवा दे विच किते-किते मींह पऊगा। मौसम विभाग के मुताबिक फिर 29 ਅਤੇ 30 जून ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਝਾ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। सब तो वध तापमान मंगलवार नूं हुशियारपुर दे विच दर्ज किया गया 34.2 डिग्री सैल्सीयस। तो तापमान दे विच काफी बदलाव आया है, काफी हेठां डिग्या है। कुछ दिन पहला तक पंजाब दे तकरीबन सारे जिलों का तापमान 40 तो लैके 45 डिग्री सैल्सीयस तक पहुंचा होया सी, पर मॉनसून ने समय तो पहला दस्तक दे के लोगों को ਠਾਰ दिता है ते किसानों को भी राहत दी है क्योंकि हुण पैण वाला जिहड़ा मींह है ਉਹ ਜਿਹੜੀ फसल बीजी हुई है किसानों ने ਉਹਦੇ ਲਈ देसी घिओ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਆਂਢੀ सूबे हिमाचल प्रदेश की गल कर लीए तो उत्थे भी मॉनसून ने तबाही मचा रखी है। खबर एजेंसी ANI के मुताबिक माल ਅਤੇ आफत प्रबंधन के प्रमुख ਸਕੱਤਰ डॉक्टर ओंकार चंद शर्मा ने दस्सिया कि मॉनसून ने हिमाचल प्रदेश में 24 जून ਨੂੰ एंट्री की सी, दस्तक दी सी ते हुण तक इत्थे 9 लोगों की जान चली गई है, 14 जख्मी हुए ने, 4 घर पूरी तरह दे नाल नुकसाने गए ने, जबकि भारी मींह कारण 28 लोगों को होर कई तरह के नुकसान हुए ने। अंदाजन इन्ने दिनों दे विच 104 करोड़ रुपये का वित्ती नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश विच हड़ां ते जमीन खिसकण दे कारण इत्थे जानी नुकसान भी हो रहा है ते माली नुकसान तां हो ही रहा है। 30 जून ते 1 जुलाई नूं तेज हनेरी ते बिजली डिग्गण दी चेतावनी फिर तो जारी की गई है। ते उधर चंडीगढ़ मनाली नैशनल हाईवे करीब 24 घंटे बंद रहने तो बाद आवाजाही लई भावें बहाल कर दिता गया, पर फिर भी हिमाचल प्रदेश आने वाले सैलानियों दी मुश्किलां घट नहीं होईयां। ढिग्गां डिग्गण कारण इत्थे दरेड़ नाले दे विच पांगी किलौड़ हाईवे यानी कि नैशनल हाईवे 26 ते कई होर मुख सड़कां बंद हो गईयां। हाईवे जाम होने करके ऐतवार शाम तो ही हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले दे विच भी सैलानियों समेत सैकड़े लोग इत्थे फसे हुए सन। ऐतवार दी रात तक कई लोगों ने इत्थे गड्डियां दे विच अपणियां गड्डियां दे विच ही बिताई। लंबे जाम दे विच लोग फसे रहे। पंजाब सरकार दे वड्डे ऐलान दी गल कर लैने आ तां कच्चे तो पक्के कीते अध्यापकां नूं पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने एक तोहफा दिता है। 3 गुणा तनख्वाह वधाउण दा ऐलान कीता है। भत्तियां दे विच भी वाधा कर दिता गया है। एजुकेशन वलंटियरां ते प्रोवाइडरां नूं पेड छुट्टियां देण दा भी ऐलान कीता है, यानी कि छुट्टियां दे पैसे नहीं कट्टे जाणगे। जिहड़ियां औरतां ने उन्हां नूं जणेपा छुट्टियां मिलणगीਆਂ, यानी कि जदों एक औरत दे बच्चा पैदा हुंदा है तां उस नूं छुट्टी मिलिया करेगी। हर साल तनख्वाह है जिहड़ी इन्हां दी 5% वधाई जावेगी। नौकरी दी उम्र हद भी 58 साल कर दित्ती गई है। एजुकेशन प्रोवाइडर की तनख्वाह जी 9500 होंदी सी, उन्होंने 20,000 कर दिता है। 63-37 एजुकेशन वलंटियर्स की 3500 तो 15,000 तनख्वाह कर दी है। EGS EIE STR अध्यापकों की 6,000 तो 18,000 कर दी है। 53-37 एजुकेशन प्रोवाइडर्स नूं 9500 की बजाय हुण 20,500 रुपये तनख्वाह मिलूगी। ETT एंटिटी अध्यापकों नूं 10,250 तो वधा के 22,000 रुपये महीना तनख्वाह मिलेगी। BA MA BEd अध्यापकों की तनख्वाह 23,500 कर दी गई है। IEV अध्यापकों की तनख्वाह 5500 तो वधा के 15,000 रुपये कर दी गई है। मुख्य मंत्री भगवंत मान ने खुद इस वादे का ऐलान किया। जिन्होंने 10 साल तो वध नौकरी कर ली ਜਾਂ कई 10 साल वाला कैप भी हटाता सी कि जिन्हों ने कोई किसी की 5-6 महीने घट भी है ਜਾਂ कोई वो कैटेगरी है जी वो सारे असी जोड़े पक्के करन जा रहे हैं। एक स्पैशल केडर असी जोड़ा तैयार कर लिया। नोटिफिकेशन छुट्टियां तो तुरंत बाद जारी हो जाऊगा। 6337 एजुकेशन वलंटियर, इन्हां विच 2 कैटेगरीज ने। एजुकेशन वलंटियर ने वो 3500 रुपया तनख्वाह लेंदे सी, सिर्फ 3500। तो पंजाब सरकार ने, लोगों की अपनी सरकार ने उन्होंने तनख्वाह जी है वो 15,000 करने का फैसला लिया। सो 3500 तनख्वाह लेंदे सी तो उन्होंने 15,000 रुपया तनख्वाह मिलूगी।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ EGS EIE ਤੇ STR। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇਹ 6000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 18000 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3500 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਮੰਥ, ਤੇ 6000 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 18000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੋਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ 580 ਹੋਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਲੀਨਿਕ 4 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ। 2006 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 1186 ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ 550 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। 4-5 ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਾਓ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਐਮ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਮੂੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਐਸਕੇਐਮ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ 33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਅਸੀਂ ਸੱਦ ਲਈ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 33 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ, ਉਸਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ 27 ਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਡਿਪੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਦਲਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜੋ ਵਿਠਲ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ 80 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਮਾਟਰ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 394 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੀਜੀਐਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸੀਜੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 28 ਜੂਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 394 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ ਦੀ
ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਡੋਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਊਗੀ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਸਰੂ ਦੀ ਕਰੀਬ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 7 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 54 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੜਵਾਸੂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗੜਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15 ਤੇ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੀਅਰ ਨੇ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ BCCI ਕੋਲ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਟਾਪ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।